नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 29 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राशन कार्ड धारकों आलू रद्द हो पारे आपणकर राशन कार्ड। कारण एणिके प्रति 5 वर्ष राशन कार्ड केवाईसी कराइबा जरूरी। सरकार एने स्पष्ट निर्देश जारी करिसेंती जे प्रत्येक राशन कार्ड धारी को प्रति 5 वर्ष थरे केवाईसी कराइबा बाध्यतामूलक। एही प्रक्रिया काहेकि जरूरी ताहा हेउची सिस्टम रे थिबा नकली लाभार्थी को चिन्हट करी हटाइबा, प्रकृत आवश्यकता थिबा लोकंक पाखक योजनार लाभ पहुंचाइबा। एही प्रक्रिया रे कार्डधारी को निजर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ठिकाना एवं परिवार समस्त सदस्यों तथ्य पुनः सत्यापन करने को हेबो। परवर्ती खबर, आगामी 6 दिन पर पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह काल बैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर एही समय सतर्क रहिबा को परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। आउ आज अर्थात जुलाई 29 तारीख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एही सब जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा और गोटे किंबा दुईटी स्थान में अत्यंत घड़घड़ी सहित झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि जुलाई 30 तारीख पर येलो वार्निंग जारी कर मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एही सब जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, 10,000 गाड़ी मालिकों को जीवन नोटिस। चालाण न भरले रद्द हेब गाड़ी रेजिस्ट्रेशन। सेपटे बारंबार चालाण कटिबा परे भी मानुनाहांती गाड़ी चालक। चालाण न दे बेपरिया होई चलाउछंती गाड़ी। तेणु यहाकु नै बड़ पदक्षेप नेइछंती राज्य परिवहन प्राधिकरण, जहाकु नै चिंतार पड़ी पारंती गाड़ी मालिक। कारण गत 3 वर्ष मध्यरी ई डिटेक्शन माध्यम 3 लाख गाड़ीर कटा जाइछि VCR। जो सब गाड़ी गुड़िक 5 थरु अधिक VCR कटा जाइछि सेमानक गाड़ी रेजिस्ट्रेशन रद्द हो पारे। रिपोर्ट मुताबक वर्तमान राज्य में एभली 10,000 गाड़ी रही जो मानक मध्य 5 थरु अधिक VCR कटा जाइछि। एही गाड़ी मालिक VCR उपर जरिमाना अर्थ न भरिले सेमानक गाड़ी पंजीकरण रद्द हो पारे। यहाकु नै खोद राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु निर्देशनामा जारी कर दैछि। एही क्रम रे 170 गाड़ी मालिकंक पाखकु नोटिस पठाई साराणी राज्य परिवहन प्राधिकरण। अर्थात एभली गाड़ी आउ राजरास्तार गड़ी पारिबो नाही। परवर्ती खबर, ठकईर शिकार हेले खाद्य जोगाण मंत्री। 25 लाख टंका नहीं गायब हो गले दलाल। सेपटे साधारण लोक तो ठकईर शिकार हेबा कथा आपण सुनिथिबे, हेले आपण जानि आश्चर्य हेबे मंत्री भी दलालंक ठारू बर्ते पारि नाहांती। एमिति एक ठकईर शिकार होइछन्ती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। ढेंकानाल सदर थाना बणसी अंचल जड़े व्यक्ति तांकू जमी बिक्री करने को कही 25 लाख टंका ठकी नहीं टंका फेराइबे बोली कही भंडाई चलिले। विगत 4 वर्ष है आउ से व्यक्ति जनक मंत्री को धरछुआ देउनाहांती। ठकामीर शिकार होई शेषर मंत्री रविवार ढेंकानाल टाउन थाना अभियोग करिसेंती। पुलिस मामला रुजु कर तदंत चलाइछि। सूचना अनुसार मंत्री कृष्णचंद्र पात्रक घर ढेंकानाल टाउन थाना सिमिलिया। मंत्री नथिबा समय अर्थात 2021 मसीहार सदर थाना बणसी अंचल जड़े व्यक्ति तांको पाखकु आसीथिले। बणसी अंचल भल मूल्य जमी रही किणवाकू चाहूले से सब जमी जोगाई देव बोली कहिथिला। मंत्री किणवाकू राजी हेबारु जमी मालिक मानकु अग्रिम देवाको पड़िबो कही 25 लाख टंका उक्त व्यक्ति जनक नहीं जाइथिला। परवर्ती खबर, चाषी पंजीकरण के उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र नथिले होई पारिबनी रेजिस्ट्रेशन। सेपटे कहार बापांग नाम तो कहार जेजे बापांग नाम किंबा पण जेजे बापांग नाम जमी रही वाद विवाद भागबंट हो पारुनी। एवं धान बिक्री पंजीकरण करने को हेले उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र बाहर करने को पड़ुछि। ताहा बाहर करिबा परी जेते जण रेकर्ड धारक बा उत्तराधिकारी अछन्ते समस्तଙ୍କ ठाରୁ अनुमति पत्र आनिबा परे पंजीकरण होई पारुछि।
ଯଦି କେହି ଭାଇ ଅନୁମତି ନଦେଲେ କଥା ସରିଲା। ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପୁଣି ଇ-KYC ତ ଆଇରସ ସ୍କାନ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଆହୁରି କନ୍ଦାଉଛି। ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବ ନା ଏଭଳି କାମରେ ଧାଇଁବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି କାରଣରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2700 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନଥିଲେ ହେଇ ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଅପରେସନ ମହାଦେବରେ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 TRF ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ହାସିମି ମୁସା ନିହତ। ସେପଟେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଲିଡବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଓ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 22 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ 26 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମ ହମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୋମବାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଅପରେସନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ବିଭିନ୍ନ କାମକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଟପ୍ 3 ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ମନରେଗା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବାହ୍ୟ ମଳମୂତ୍ର, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ସୁଶାସନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆୟ ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି, ଅନଲାଇନ ଅଡିଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ବ୍ଲକ ଯାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଜୟପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଉକ୍ତ ଦିନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ କୋଟିଆ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କୋଟିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା 1,88,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ, 2,50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ 7 ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର। କାରଣ ମଦ୍ୟପାନ କେବଳ ତୁମର ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା 7 ପ୍ରକାରର ଘାତକ କର୍କଟ ରୋଗ ଭିଆଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ 7 ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉପରେ କର୍କଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭିଷେକ ଶଙ୍କର ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଦ ବୋତଲରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଗଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ନିୟମ। ସେପଟେ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ କିଛି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ମାଗଣାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯାଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଃଶୁଳ୍କ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ 3ଟି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅପରେସନ ଉଭୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ଓଭାରି ୟୁଟ୍ରେସ୍ ଅପରେସନ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇପାରିବନି। ଏପରି ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା କେବଳ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। କାରଣ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ରୋଲ ନମ୍ବର ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିବ।
ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଆଇ କାର୍ଡକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ବେକରେ ଆଇ କାର୍ଡ ପକାଇ ଆସିବେ। କେବଳ ଆଇ କାର୍ଡର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ହାଉସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଟୋପିରେ ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ୟୁପିଆଇ ନିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେପରିକି ଏବେ ୟୁଜର ଦିନକରେ ନିଜ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର 50 ଥର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରବାର ଧୀମା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଅଣାଯାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 25 ଥର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଭଳି ଅଟୋପେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏବେ 3ଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଅପରାହ୍ନ 1ରୁ 5ଟା ଏବଂ ରାତି 9:30 ପରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସର୍ଭର ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରିବାର ସୀମା। ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତା କୌଣସି ବିଫଳ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଷ୍ଟାଟସ ଦିନକରେ କେବଳ 3 ଥର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଚେକ୍ ମଧ୍ୟରେ 90 ସେକେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଡ଼କି ବହିନ ଯୋଜନାରେ ଗଡ଼ବଡ଼, 14,000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଲଡ଼କି ବହିନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 14,000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଜାଲିଆତି କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 21ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାକୁ 2024 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ 14,298 ପୁରୁଷଙ୍କୁ 21.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାର 10 ମାସ ପରେ ଏହି ଜାଲିଆତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି।